Welcome to Sakshi Business Shivu Maram Reddy Garu. EY Entrepreneur of the Year 2026 Midwest Award Finalist Recognition and founder of Mygo Consulting. Yes. Hi, sir. ఎలా ఉన్నారు శైలేష్ గారు? సార్ నేను How are చాలా you? బాగున్నాను. మీరు బాగున్నారా? All good, all good, all good. Thank you for Right. inviting me to the meeting. Okay. It's really pleasure to be మీతో మాట్లాడడం. And sir, we have so many questions for you. So మొదటిగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మొదలు పెట్టామంటారా? Yeah, go ahead. So before మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి I really want to say thank you to Sakshi TV, Sakshi Management and the Sakshi America team also. Really thank you. So I wanted to congratulate on being named as a finalist of the EY Entrepreneur of the Year 2026 Midwest Award. And then what was your first reaction when you received this news? I was so happy, very, very happy. First of all, ఈ క్రెడిట్ వచ్చేసి మా టీమ్కి, మైగో టీమ్కి అండ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్ అండ్ మై లీడర్షిప్ టీమ్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే వితౌట్ దెమ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ అచీవ్ దిస్ అవార్డ్. అండ్ ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ అండ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. సో దిస్ క్రియేటెడ్ మెమరీ ఫర్ మీ. ఇది ఒక మైల్ స్టోన్. ఇట్స్ a kind of milestone for me, right? So very, very happy moment for me. For viewers who may be hearing about you for the first time, could you briefly tell us about and professional background? Yeah, so నేను అంటే మైగో స్టార్ట్ చేయకముందు ఐ వాజ్ ఏ SAP ఆర్కిటెక్ట్ అండ్ SAP ప్రిన్సిపల్ బిఫోర్ మైగో. సో మా జర్నీ వచ్చేసి ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ మై విలేజ్ బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా. సో మాది నెల్లూరు దగ్గర చిన్న పల్లెటూరు, నాయుడుపాలెం అని ఒక చిన్న పల్లెటూరు. సో నా గ్రాడ్యుయేషన్ అంతా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడ్రాస్ లో నడిచింది. తర్వాత ఐ వాజ్ ఇన్ ది HCL. Then I moved to America back in early 2000s, right? Then started Mygo back in 2013. So it's not an easy journey for me. So very, very complicated. That too, we have a complicated competition in the IT sector. Before I come to Mygo, I don't have any business experience, no business experience, right? So I came up with a delivery background, product background. So I have no experience. There was started listening, learning and everyday challenges. ఎలా challenges అంటే కస్టమరు లేకపోతే ఒక ప్రోడక్ట్ ను డిప్లాయ్ చేయాలన్నా కూడా I have no experience. Right? I came back all the project management experience and delivery background, fundamentals on the product development, right? Then I slowly learned the business techniques, how to grow the business. Then I started Mygo back in 2013. So that's like the foundation of Mygo back in Naperville, right? Then we first వచ్చేసి మనకి దగ్గర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ రిసోర్స్ కానీ ఎవరు లేరు, చాలా లిమిటెడ్ రిసోర్స్. ఓకే, ఇట్ వాజ్ వెరీ tough journey, very complicated journey and tough journey, but slowly we became a partner of SAP, right? Both America and Canada and Mexico. Even in India lo kuda manaki SAP తో partnership ఉంది, which is one of the ERP software, right? So now if you look at the last 13 years, right, the amount of experience, amount of hard work we did, right? Now we are seeing the results. What inspired you to become an entrepreneur rather than pursue a conventional corporate career? Yeah, so very good question, Shailesh. ఎలా అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫెసర్. సో దట్స్ మై ఎయిమ్. యా, సో బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మై గ్రాండ్ మా అండ్ మై ఫాదర్ ఎన్ఫోర్సింగ్ టు గో ఫర్ ఏ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్. సో వాళ్ళ గోల్ ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టు కమ్ టు అమెరికా, ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ హియర్, ఐ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ హియర్, ఐ హ్యావ్ టు డూ ద జాబ్, రైట్? So నా గోల్ వచ్చేసి I was thinking about to become a mathematics professor. Then starting the educational institution back in Nellore. That's my plan. But eventually I became a Bachelor of Engineering in Computer Science. Graduated in University of Madras year of 99. Then I came to America. I had ambition to become a business like from my childhood.
Then until Okay. 2013, I was working for a company called Itelligence, which is my old company. Then I started my own organization that became like a business. So it's like a legacy I want to continue. My dream, I had a dream to go for a business person, right? So started like this one. So looking back, uh, there may be any defining moments like in your early life that shaped your entrepreneurial mindset. ఏదైనా మూమెంట్స్ మీ లైఫ్ లో? So I think chala challenges, right? So every month, every day we have challenges, right? But ఈ బిజినెస్ లో ఎంటర్ప్రినర్షిప్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఛాలెంజ్ ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటు ది ఆపర్చునిటీ, రైట్? సో వి టేక్ ఏ పాజిటివ్ అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్, రైట్? సో వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ a limited resource, limited budget, limited financial credit line from the customers, I mean from the banks. But until 2017, 2018, మనకి అంటే మైగోకి లైక్ మాకు లీడర్షిప్కి మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎలా అంటే బ్రాండింగ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ బ్రాండింగ్ లేదు. సో బ్రాండింగ్ ఎలా పొజిషన్ చేయాలి, సో కంపెనీని Okay. మార్కెట్లోకి ఎలా తీసుకురావాలి, రైట్? తర్వాత వచ్చేసి మైగోని ఒక అమెరికాలో కాదు, ఈ మైగోని వచ్చేసి ఇండియాలో, తర్వాత మెక్సికోలో, కెనడాలో, జర్మనీ, నౌ వీఆర్ ఇంటు ఖతార్, రైట్? ఖతార్ అండ్ దుబాయ్, ఆల్ ద కంట్రీస్ ఎలా మూవ్ చేయాలనేది ఆ ప్లాన్ లో మేము చాలా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసాం. బట్ వి ఓవర్కమ్. యూజువల్లీ ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి చాలా ఎత్తులు పై ఎత్తులు వేయాలి. అంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ అ డెకెడ్ మీరు స్టార్ట్ చేసి నాపర్వల్లిలో. సో యూజువల్ గా మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారు? మెనీ ఛాలెంజెస్ వచ్చేసి కాంపిటీషన్, రైట్? హెవీ కాంపిటీషన్ అండ్ రీసోర్స్ సెగ్మెంటేషన్ ఎలా అంటే ఐడెంటిఫై ద రీసోర్స్, ఐడెంటిఫై ద ప్రోడక్ట్, ఐడెంటిఫై ద గ్యాప్. ఈ ప్రాసెస్ లో ఇట్ టేక్స్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఈ 13 years లో మేము ఆల్మోస్ట్ లైక్ 13 years now. 13 years వీఆర్ ఇన్ టు 7 countries, 600+ employees కంపెనీ, టోటల్ కంపెనీ. ఈ 13 years లో వచ్చేసి వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ మూమెంట్స్, లైక్ లాట్ ఆఫ్ సెట్ బ్యాక్స్, సో మెనీ థింగ్స్ అనమాట. వీ హ్యాడ్ సో మెనీ థింగ్స్. ఒకటి వచ్చేసి పార్ట్నర్షిప్, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది ఎస్ఏపి పార్ట్నర్షిప్. తర్వాత వచ్చేసి INC 5000 ఒక అవార్డు, లేకపోతే ISO సర్టిఫికేషను, లేకపోతే CMM లెవెల్ 3 సర్టిఫికేషను, గ్రేట్ ప్లేస్ టు వర్క్. వీటితో పాటు ఎంప్లాయ్ ఇంటరాక్షన్, కస్టమర్ ఇంటరాక్షన్, ప్రోడక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్, ద హోల్ మీరు చూసారంటే లాస్ట్ 13 years లో వి బిల్డ్ ద కంపెనీ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, రైట్? లైక్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ ఏ లాట్ టు డూ, రైట్? We want to become a world-class AMS provider for entire ERP sector, right? So that's what we want to do it. So usually entrepreneurship often involves risk, మీకు తెలిసిందే, అండ్ అన్సర్టెనిటీ. సో వాట్ వాస్ దేర్ అ మూమెంట్ వెన్ యూ క్వశ్చన్ వెదర్ ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేసిన వెంచర్ గుడ్ సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అనే మూమెంట్ ఎప్పుడైనా అనిపించింది? రిస్క్ అండ్ అన్సర్టెనిటీ అప్పుడు. So I mean, some people they questioned me that you don't have a చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తారు. ఎలా అంటే నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, సో నువ్వు డెలివరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వచ్చావు, ప్రోడక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వచ్చావు, బిజినెస్ అనేది డిఫరెంట్. అంటే ఫస్ట్ 3 years 4 years ఎలా ఉందంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ డౌన్. అండ్ ఐ సెడ్ డౌన్, ఈవెన్ కొన్ని రోజులు వచ్చేసి ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ టు పే మై హౌస్ లోన్ ఫస్ట్ 2-3 years. సో ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ మనీ ఐ హ్యాడ్ ఇట్ మై, ఎలా చెప్పాలంటే 401k మనీ. ఇక్కడ అమెరికాలో ఎలా ఉంటుందంటే 401k అంటే రిటైర్మెంట్ మనీ. ఆ రిటైర్మెంట్ మనీ అంతా తీసుకొచ్చేసి బిజినెస్ లో పెట్టాను. సో లుకింగ్ రైట్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, సేవింగ్స్, చెకింగ్స్ అంతా నియర్ జీరో అయిపోతున్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ సెట్ బ్యాక్స్, బట్ హౌ డు యూ ఓవర్కమ్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చేసాం. ఎలా చేసామంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఒక ఛాలెంజ్ ని పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. Okay, so build the company into the positive outcome. That's what we did. Okay, so a lot of challenges, but we took into the positive outcome. Today, Mygo Consulting has grown up into a global organization, sir. So with more than 500 professionals, as you said, so across 6 countries, and it's not a simple thing. So what do you attribute this remarkable growth to?
it's a great achievement, right? It's a great achievement. Not easy. From 0 to 600 employees, right? Started with a 0 to 600 employees, and also 7 countries. So రిమార్కబుల్ అనేది ఏంటంటే నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. నెంబర్స్ కన్నా మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇది మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎంప్లాయీ సాటిస్ఫైడ్, కస్టమర్ సాటిస్ఫైడ్, రివ్యూస్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా, సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే సో మైగో ఇది ఇన్ ద బెటర్ పొజిషన్. ఎలా అంటే వీ హ్యావ్ 4.7 or 4.8 out of 5 in the employee reviews. So not a company has that kind of reviews, right? Maybe 1 or 2 bad reviews, but more than success, I would say employee satisfaction most important for me. Usually, how has the company evolved from its initial vision? అంటే మీరు ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేసిన విజన్ నుంచి సో till today. So how was it going? I think చెప్పాలంటే ఒక 40 to 50% అయితే we did what we achieved, right? What we thought and what we achieved today, right? 40 to 50%. Still yet to do more, right? So our goal is ఎలా ఉందంటే it's all like organic growth. మొత్తం ఆర్గానిక్ గ్రోత్. ఏ కంపెనీని మనం కొనలేదు. సో బిల్డ్ ద కంపెనీ ఫ్రమ్ 0 to 600 employees, రైట్? కంప్లీట్లీ ఆర్గానిక్ గ్రోత్. నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటంటే హౌ టు బికమ్ ఏ 1000 employees కంపెనీ విత్ ద బెస్ట్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ విత్ బెస్ట్ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అది చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే వరల్డ్ క్లాస్ ఏఎంఎస్ డెలివరీ సెంటర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో తర్వాత వచ్చేసి ఎస్ఏపిలో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎలా అంటే సర్వీసెస్ we want to make into the different level. Okay, అది కూడా మేము మా టీమ్ తో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. What are the differentiates like Mygo Consultings from other consultings? అంటే ఇప్పుడు ఎంతో మంది మార్కెట్ లో కాంపిటీషన్స్ గా ఉన్నారు, హైలీ కాంపిటేటివ్ గా. సో Mygo Consulting from other consulting and technology services in a highly competitive, what are the difference? కన్సల్టింగ్ అనే పదం కన్నా మనం ఇక్కడ ఏంటంటే రెండుగా వాడాలి. ఎలా అంటే Mygo is a very different with other companies. Yeah, completely focused on SAP, right? SAP sector ne focus చేస్తున్నాము. ERP SAP sector. So అది మొదటి differentiator. Second వచ్చేసి quality of the projects. Quality of the product is completely different than other companies, right? So we give the customer focus project delivery. Number 1. So number 2 వచ్చేసి whatever products we have it within SAP scope, right? So that's a completely differentiator. ఇంకొకటి ఫస్ట్ కంపెనీ మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ కంపెనీ మైగో వచ్చేసి ఆఫ్లైన్ సొల్యూషన్ బిల్డ్ చేసింది. ఎస్ఐపి ఆఫ్లైన్ సొల్యూషన్, రైట్? అంటిల్ 2013-2014 నో కంపెనీ హ్యాడ్ ఏ ఆఫ్లైన్ సొల్యూషన్, కానీ మైగో వచ్చేసి వి డెలివర్డ్ ఆఫ్లైన్ సొల్యూషన్, రైట్? అదొకటి. సో ఎస్ఐపిలో సప్లై చైన్ వచ్చేసి వెరీ నిష్ ఏరియా, రైట్? సో ఆ ఏరియాలో వచ్చేసి వెరీ మచ్ ఫోకస్డ్. ఓకే, అండ్ కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి డిఫరెన్షియేటర్. ఒకటి వచ్చేసి ఎంప్లాయీ సెంట్రిక్, కస్టమర్ సెంట్రిక్, క్వాలిటీ ఫోకస్, ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఫోకస్ ఆన్ ఓన్లీ ఎస్ఐపి క్యాపబిలిటీస్, రైట్? నౌ we are also adding the artificial intelligence product flavor to our SAP products. So usually employees often say that organization reflects its leaders under. So me leadership style, how would you describe it? Yeah, leadership tell like one thing, right? Stay committed, right? Second is speaking with your team member regular manner is very important. మేమేం చేస్తామంటే కాన్స్టెంట్ గా ప్రతి ఎంప్లాయీతోనూ, ప్రతి లీడర్తోనూ, ప్రతి మేనేజర్తోనూ ఆఫ్ సైట్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటాం. ఆఫ్ సైట్ మీటింగ్, అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ మీటింగ్స్. సెకండ్ వచ్చేసి విత్ ఇన్ ద నేపర్విల్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద హైదరాబాద్, రైట్? వేర్ ఎవర్ రీజన్స్, family get together. And when I say family get together, employee is not an employee, right? Employee is the part of our Mygo organization. We call it the family culture. Sometime maybe quarterly or maybe yearly, twice or thrice, right? We'll have a employee collaboration, right? Family collaboration, employee collaboration. So కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేస్తాం కంపెనీలో. ఎలా డిఫరెంట్ అంటే వాల్యూస్ టు ది కస్టమర్, వాల్యూస్ టు ది ఎంప్లాయీ is more important than Mygo. That's what I can say. Usually, how do you maintain, sir, like company culture while managing teams across multiple countries and time zone? ఆన్సర్ వచ్చేసి దానికి ఎలా చెప్పాలంటే గ్లోబల్ టెంప్లేట్ విత్ లోకల్ కల్చర్. ఓకే, మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మైగోలో ఒక టెంప్లేట్ ఉంటుంది.
మా టెంప్లెట్ ఎలా ఉందంటే ఇది కోర్ వాల్యూస్, కంపెనీ కోర్ వాల్యూస్. ఈ కోర్ వాల్యూస్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తావు, తర్వాత అడాప్ట్ ఇన్ టు ది యువర్ లోకల్ కల్చర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఖతార్ ఉంది, దుబాయ్ ఉంది, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కల్చర్. ఓకే, yes, అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మోర్ పర్సనల్ ర్యాపో, తర్వాత వచ్చేసి సమ్ డిఫరెంట్ మేనరిజం ఉంటుంది. అవన్నీ యాడ్ చేయాలి. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఉన్న ఫ్లేవర్ ని కొంచెం ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తాం ఎవ్రీ కంట్రీస్ కి. చిన్న Okay. ఎగ్జాంపుల్, జర్మనీ అండ్ అమెరికా కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, Yes. మెక్సికో అమెరికా వెరీ డిఫరెంట్. అండ్ వి కీప్ లైక్ ద కోర్ బట్ యాడింగ్ ది లోకల్ కల్చర్. Mari, what are the qualities do you look for when hiring leaders and building management teams? మీ చాయిస్ ఎలా ఉంటుంది? ఒకటేంటంటే ఒక హైరింగ్ మోస్ట్లీ మేనేజర్ లెవెల్, డైరెక్టర్ లెవెల్, విపి లెవెల్ ఎలా చూస్తామంటే యాటిట్యూడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వచ్చేసి డూ యూ థింక్ దే విల్ ఫిట్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్? ఓకే. థర్డ్ వచ్చేసి నోన్ నెట్వర్క్ నుంచి హైర్ చేస్తాం ఎక్కువ, అన్నోన్ నెట్వర్క్ నుంచి ఎప్పుడు హైర్ చేయం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక్క లీడరు సమ్ బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ చేస్తే అది ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో అందువల్ల ఏం చేస్తామంటే వి ఆల్వేస్ గో అండ్ హైర్ ఏ రీసోర్స్ ఫ్రమ్ ది నోన్ నెట్వర్క్. తర్వాత వచ్చేసి వి ట్రైన్ ద పీపుల్ సచ్ వే దట్ లైక్ దే, ప్రతి రీసోర్స్ ని మనం ట్రైన్ చేస్తాం మైగోలో. ఎలా ట్రైన్ చేస్తామంటే ఇది కల్చర్ మైగో, ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ 1 week 2 weeks ఎలా ఉంటుందంటే ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది. ఈ ఓరియంటేషన్ లో దే విల్ కమ్ టు అవర్ ఆఫీస్, లేకపోతే వీళ్ళు హెడ్ క్వార్టర్కి వస్తారు, వచ్చి కూర్చొని మొత్తం రీసెర్చ్ చేస్తారు. చేసి మొత్తం టీమ్ బాండింగ్, మేనేజ్మెంట్ బాండింగ్, క్రాస్ ఫంక్షనల్, క్రాస్ టెక్నికల్ అని చూస్తారు. వాట్ ఆర్ ద లీడర్షిప్ లెసన్స్ హ్యావ్ యూ లర్న్? అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్నో చూసి ఉంటారు. సో వాటిల్లో బోత్ సక్సెస్ అండ్ సెట్ బ్యాక్స్ లో మీరు చూసింది. ఐ థింక్ లీడర్, ఎనీ ఎంటర్ప్రినర్ కామన్ ఎలా అంటే మనము సక్సెస్ చెప్పుకుంటాం బయట, ఫెయిల్యూర్స్ ఎవరు చెప్పరు కదా. బట్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. I had many failures, right? I had many failures when I started Mygo. ప్రతి ఫెయిల్యూర్కి ఎలా ఉంటుందంటే ఒక లెసన్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ దట్ లెసన్ బికమ్ యువర్ ఆపర్చునిటీ. సో ఐ ట్రీట్ బోత్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ సక్సెస్ యాజ్ ఈక్వల్. ఓకే, సక్సెస్ రాగానే నేనేం చేస్తానంటే ఐ గో అండ్ డూ సెలబ్రేట్, రైట్? ఐ డూ సెలబ్రేట్, బట్ ఈవెన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆల్సో సమ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు రీ-ఎంగేజ్. సో ఈరోజు మైగో ఇలా సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే మనది, ఐ మీన్ ఐ వుడ్ సే వీఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఫార్మ్ ఇన్ ఎస్ఏపి సెక్టర్. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే సెట్ బ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సెట్ బ్యాక్స్ ని హౌ డు యూ కవర్ యువర్ ఆపర్చునిటీ? అక్కడ మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక రీ-ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఒక కస్టమరు ఎందుకు మొత్తం హ్యాపీగా లేడు, ఒక ప్రోడక్ట్ ఎందుకు సరిగ్గా డెలివరీ చేయలేదు, we do the post-mortem, we do the investigation, right? How we can do better. ఇప్పుడు లాస్ట్ 6 years 7 years లో చూసామంటే we have 95% సక్సెస్ రేట్. ఓకే, ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్, ఎవ్రీ డెలివరీ, రైట్, we have సక్సెస్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే I came from నెల్లూరు. ఓకే, సో వీఆర్ ద ఫస్ట్ ఐటీ కంపెనీ ఇన్ నెల్లూరు. సో మైగో కన్సల్టింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఐటీ కంపెనీ పెట్టింది. ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్, తర్వాత టెర్రాలజిక్ అనే కంపెనీ వచ్చింది, తర్వాత ఏదో 2-3 కంపెనీస్ వచ్చినాయి. బట్ ఫస్ట్ ఐటీ కంపెనీ నెల్లూరు అంటే మైగో కన్సల్టింగ్ వస్తుంది. సో ఇదేంటంటే ద రిఫ్లెక్షన్ టు ది అవర్ స్టైల్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. The EY Entrepreneur of the Year program is regarded as one of the prestigious awards, Entrepreneurial Award. సో ఈ రికగ్నైజేషన్ యుఎస్ లో సెలెక్టెడ్ మీరు అయినారు, ఫైనల్ గా వచ్చింది మీకు కాబట్టి. సో పర్సనల్ గా హౌ డు యూ ఫీల్? ఇది ఒక చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ద హ్యాపీ మూమెంట్ అండ్ ఆల్సో రియలీ ఎంజాయింగ్ దిస్ మూమెంట్, రైట్? బట్ మోర్ దాన్ దిస్ వన్, ఇట్స్ అ మైల్ స్టోన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెట్టింగ్ అప్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ కొంచెం సెట్ చేస్తుంది. హౌ ఐ కెన్ డూ బెటర్ ఫర్ ది కమ్యూనిటీ, రైట్? సో వన్ ఈజ్ ద కమ్యూనిటీ అంటే బోత్ బిజినెస్ పరంగా, లేకపోతే హెల్పింగ్ టు అదర్ పీపుల్. ఐ మీన్ వెన్ ఐ సే బిజినెస్ అంటే ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ కస్టమర్, హౌ డు యూ క్రియేట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లీడర్స్? సో ఈవై అవార్డ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్. మీరు చూసారంటే ఈవై హ్యాస్ ఏ లెగసీ. అంత ఈజీగా ఇవ్వరు అవార్డు. సో బట్ బికమ్ ఏ ఫైనలిస్ట్ ఈజ్ లైక్ ఈజ్ అ హానర్ అండ్ ప్రివిలేజ్. అండ్ ఆల్సో సార్,
The recognition came from highly competitive pool of entrepreneurs across Illinois, Indiana, Wisconsin. What do you believe distinguishes your entrepreneurial journey? I think so difference ఎలా ఉందంటే I think probably some hundreds of companies apply చేస్తుంటాయి. Yeah. Three states లో. So we are the top 30 EY finalists, right, in Midwest area. మెయిన్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఎలా చూసారంటే ద గ్రోత్, మైగో గ్రోత్ ఎలా చూసాం, మైగో గ్రోత్ ఒకటి, తర్వాత సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ ఎంప్లాయీస్, కస్టమర్ని ఎలా అక్వైర్ చేస్తున్నాం, మోడల్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈవై అనేది మనకి ఫైనల్ గా పెట్టారు. సో ప్రతిది ఎలా ఉంటుందంటే నీకు గ్రోత్ అనేది ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇస్ ద లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్, దట్ ఈస్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీ వల్ల ఒక 10 మెంబర్స్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది చూస్తారు. సో దానివల్ల ఈవై అనేది మైగోని కొంచెం సపరేట్గా చూస్తారు. అండ్ ఐ థింక్ నాట్ మెనీ ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఈవై, బట్ వీఆర్ ద వన్ ఆఫ్ దెమ్. Some Indian IT companies selected, right? But we are one of them in EY, specific to America. I'm talking about it. That too, Midwest range అనేది very competitive space. చాలా competitive space. Okay, so being like a finally in the Midwest area, the more privileged with here. And at the same time, sir, how do you see this recognition as a personal achievement or as a reflection of the entire Mygo team? I would say the both, right? So it's a personal and also team collaboration, because without team, I don't think I can do it, right? So team is important. Mygo leaders are important, and my family is also very important, right? All of them help them, right? So it's a reflection of their hard work. So how important are awards and recognitions in motivating entrepreneurs and organizations? Do you think? మీరెంత అనుకుంటున్నారు? యా, సో ఈ అవార్డ్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి బిజినెస్ పర్సన్కి కానీ, ప్రతి స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక మైలేజ్ అనేది సెటప్ చేస్తుంది. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ అచీవ్ దిస్ గోల్ అంటే దే హ్యావ్ సమ్ ఫౌండేషన్, రైట్? సో స్పెసిఫిక్ అవార్డ్స్ అనేది కంపెనీ క్రెడిబిలిటీ, మైలేజ్ హెల్ప్ అవుతుంది. సెకండ్ వచ్చేసి సంబడి ఇస్ వాచింగ్ యూ, దట్స్ లైక్ నీ దగ్గర ఏముందని చూస్తారు. ఎలా చూస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హైర్ ఎ రీసోర్స్, లైక్ మేబీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హైర్ లైక్ 100 ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళు ఏంటంటే చూస్తారంటే ఓకే మైగో ఈజ్ ఏ ఈవై అవార్డ్, ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి? సో ఇట్స్ లైక్ ఎంబలం టు ది కంపెనీ. I mean, I would recommend all the business people look for a better awards. And then, sir, what message would you like to share with your employees, clients, and stakeholders following this achievement? Yeah, this it's a gratitude, right? So gratitude to my customers, gratitude to my employees, right? And partners, and also and the family members, right? So without them, I don't think Mygo is in the state, right? It's like a collaboration of our customers, our employees, our partners, and the family members, right? So it's a gratitude. And then the technology landscape is changing rapidly, as you know. So what major trends do you see shaping the industry over the next 5 years? I think a very challenging and time now, right? So Anthropic Claude is coming, and they're disrupting the industry, right? And but good thing ఏంటంటే మన SAP, ERP like Oracle companies ఉన్నాయి కదా, బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఎక్కడికి పోవు. ఓకే, ద కోర్ హ్యాస్ టు స్టే, రైట్? వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, ద బిజినెస్ మే స్టే ఆర్ మే చేంజ్ లైక్ 10%, 20%, రైట్? సో నెక్స్ట్ 5 years ఎలా ఉంటుందంటే లెవెల్ 1 జాబ్స్, లెవెల్ 2 జాబ్స్కి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో, బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ వన్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటి, మిషన్ లెర్నింగ్ ఒకటి, ప్రొడక్టివ్ అనాలిసిస్ ఒకటి, తర్వాత ఇండస్ట్రీ IoT ఒకటి, ఇవి వచ్చేసి ఇట్స్ గోన్ బి మార్కెట్ లీడర్స్. ఓకే, ప్రతి ఎంప్లాయీ కానీ, ప్రతి న్యూ ట్రైనీ కానీ, దే హ్యావ్ టు లెర్న్ న్యూ స్కిల్స్. And on top of it, like next 5 years అనేది very challenging years, right? Technology is evolving, and even we are also investing
close to $3 to $4 million on the product development. Like we are also hiring. మనం హైదరాబాద్లో ఒక 30 to 40 AI ఇంజనీర్స్ హైర్ చేసాము. ఇంకా వీఆర్ కాన్స్టెంట్లీ హైరింగ్. ఎస్ఐపిలో వచ్చేసి బీటీపీ టెక్నాలజీ ఉంది, అది కూడా హైర్ చేస్తున్నాము, బిజినెస్ టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ 5 years అనేది గ్రోత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు ఇన్ ద రైట్ ట్రెండ్. బట్ దెర్ ఇస్ ఇంపాక్ట్, బట్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో పాజిటివ్ అవుట్కమ్. How is artificial intelligence influencing the consulting business, sir, and clients' expectations? I think the developer point of view, like in any technology, we have a Java developer, SAP developer, .NET developer, right? There is impact. For sure, there is impact, right? Core is impacting. I think what they do, they have to go with a cross-functional, like trying. బ్యాక్ అంటే కంపెనీస్లో ఎలా కూర్చుంటారంటే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ మెకానిజంలో పోయి కూర్చోవాలి. తర్వాత విత్ ఇన్ ద కంపెనీ ఎలా ఉంటుందంటే దే హ్యావ్ టు మేక్ మోర్ నాలెడ్జబుల్, రైట్? క్రాస్ ఫంక్షనల్, క్రాస్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ చేయాలి. తర్వాత వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ హౌ డు యూ మేక్ ఇంపాక్ట్ టు ద కస్టమర్స్, రైట్? మేక్ ఇంపాక్ట్. There is a lot of challenges. Like one is the banking sector లో challenges ఉన్నాయి, ఫార్మా సెక్టర్ లో challenges ఉన్నాయి. తర్వాత వచ్చేసి ఎకానమీ is ఆల్సో గోయింగ్ సమ్ డే పాజిటివ్, సమ్ డే నెగటివ్, లైక్ volatile ఇండస్ట్రీ. బట్ ఓవరాల్ దిస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రైట్? ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ సమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ some disruptive mechanism. Okay, so but we have to see like how to come up with a new strategy, new ideas. Innovation, for example, what role does innovation play in your organization, sir, for long-term strategy? సో చెప్పాలంటే లాస్ట్ 13 years లో ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ మనం బిల్డ్ చేసింది, ఎవ్రీ సర్వీస్ బిల్డ్ చేసింది, ప్రతి దానికి ఇన్నోవేషన్ ఉంది. సో ఒకటి వచ్చేసి గ్లోబల్ టెంప్లేట్ అని ఒక మోడల్ వాడుతుంది. ఎలా అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ని డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు అదే ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి వేరే కంట్రీకి, వేరే కంపెనీకి ఎలా రోల్ అవుట్ చేస్తావు, ఓకే? కొంచెం ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసి అదొకటి. తర్వాత ప్రతి ఇయర్ ఒక ఇన్నోవేషన్తో వస్తాం, ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్కి ఏం చేస్తామంటే ఫార్మ్స్ అని, లేబుల్ డెవలప్మెంట్ అని కంప్లీట్గా మిషన్ లెర్నింగ్ మీద డెవలప్ చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ చేశాము. సో దానికి ముందు వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ మీద కొన్ని మొబైల్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసాము, అదంతా ఇన్నోవేషన్ కిందకు వస్తుంది. ఇంకొకటి వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అని ఒక SDLC ప్రాసెస్ కూడా కంపెనీలు ఇన్స్టాల్ చేసాము. డాక్యుమెంటేషన్ రీయూజ్ చేస్తాం, చాలా డాక్యుమెంటేషన్. తర్వాత SLAs, ఈ ప్రయారిటీ 1 టికెట్, ప్రయారిటీ టికెట్, దట్ ఆల్సో మనం ఏం చేస్తామంటే రీయూజ్ మెకానిజం వాడి కొన్ని కస్టమర్లకి ఇచ్చేసి అవర్స్ తగ్గిస్తాం. ఎలా అంటే ఒక ఇష్యూ ఒక కస్టమర్కి వస్తే అదే ఇష్యూ ఇంకో కస్టమర్ రావచ్చు. ఓకే, హౌ డు యూ రెప్లికేట్? మనకు ఒక కామన్ అల్గారిథం పెట్టి కంపెనీలో పెట్టాము. సో ప్రతి ఇయర్ వచ్చేసి ఏదో ఒక విధంలో ఇన్నోవేషన్ పెడతాము. సో మీ స్ట్రాటజిక్ ప్రియారిటీస్ ఏంటి సార్ మైగో కన్సల్టెన్సీకి ఫర్ ద నెక్స్ట్ 5 years కావచ్చు, ఫ్యూ ఇయర్స్కి కావచ్చు? మీ స్ట్రాటజిక్ ప్రియారిటీస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి? సో ఒకటి వచ్చేసి సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ వాంట్ టు బికమ్ ఏ 4.9 and 5, అది ఉండాలి. ఓకే, సెకండ్ వచ్చేసి రైట్ నౌ మనకి యాక్టివ్ కస్టమర్స్ 85 customers ఉన్నారు. సో వీ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ది 150 customers నెక్స్ట్ 5 years లో. తర్వాత రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ టు 7 countries, ఇంకొక 10 countries లో పెట్టాలి, ఇంకొక 3 countries, సో టోటల్ 10 countries. తర్వాత వచ్చేసి ఎంప్లాయీస్ ఇప్పుడు 600 ఉన్నారు, దాన్ని 1000 employees చేయాలి. ఓకే, సో తర్వాత వచ్చేసి ప్రోడక్ట్స్, రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ 8 products, వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ 20 products. Okay, so next 5 years goal, we have a year by year goal. We go by year by year. So are there any new markets, sir, like services or innovations you are particularly excited about? సో కరెంట్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే కరెంట్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఒక ఫార్మా ఇండస్ట్రీ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంది. బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వీ వాంట్ టు కమ్ టు ది హోల్సేల్ అండ్ రీటైల్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఏరియా. అండ్ ఖతార్లో ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాము, ఖతారు, UAE. సో ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెక్టర్లో కూడా ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో అదొక న్యూ ఇండస్ట్రీ, వేర్ ఆల్సో గెటింగ్ టు న్యూ ఇండస్ట్రీ. సో అండ్ దెన్ what legacy would you like to create through your work as an entrepreneur and business leader?
lasting impact, right? So whatever you do, that will impact to the next generation. ఒకటి మన కంపెనీలు ఎలా ఉంటుందంటే, ఒకటి బిజినెస్ తో పాటు లోకల్ కమ్యూనిటీ హెల్ప్ కూడా చేస్తాం. ఎలా అంటే లోకల్ అంటే క్లోజ్ టు నేబర్హుడ్ లొకేషన్ కానీ, ఒకటి ఎడ్యుకేటింగ్ ది పీపుల్, రైట్? సో ఇంటర్న్షిప్ ఒకటి చేస్తాము. సెకండ్ వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ పరంగా క్రికెట్కి బాగా సపోర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ లోకల్ అమెరికాలో క్రికెట్ అనేది యాజ్ ఈక్వల్ లైక్ ఇండియాలో. సో చాలా చాలా మంది పిల్లలు వచ్చేసి క్రికెట్ ఆడతారు కదా. సో వి స్పాన్సర్ అనమాట. యా, సో వి create a lot of employment. We create a lot of opportunities for new generation. That's what I can say. మీరు అడ్వైస్ ఇవ్వగలిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యంగ్ ఎంటర్ప్రీనియర్స్ హూ ఆస్పైర్ టు బిల్డ్ అ గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫ్రమ్ హంబల్ బిగినింగ్స్ కావచ్చు, లైక్ మీరేం చెప్తారు, ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి? Hard work is very important. Hard work is very, very important. Second thing, be honest. Hard work, both you have it, I think you'll get success. చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తారు. ఎలా అంటే కొంతమంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు 100 members ఒక బిజినెస్ లో వచ్చారంటే 95% పీపుల్ దే రన్ అవే అండ్ డిసపియర్ విత్ ఇన్ 5 years. ఓన్లీ 5% ఓన్లీ సర్వే అవుతారు. ఎలా? ఎందుకంటే ఈ 5% హార్డ్ వర్కింగ్ బాగా చేస్తారు, హానెస్ట్గా ఉంటారు. మిగతా 95% ఎందుకు పోతారంటే హార్డ్ వర్క్ చేయకపోవచ్చు, దాంతోపాటు మోర్ దే టాక్ లై. ఓకే, I always recommend to be honest and stay committed, I would say. అండ్ దెన్ సార్ ఫైనల్లీ యాక్చువల్లీ నేను అనుకున్న వాళ్ళలో అన్ని క్వశ్చన్స్ అయిపోయి, లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ దిస్. ఫైనల్లీ ఇఫ్ యూ కుడ్ సమ్మరైజ్ యువర్ ఎంటర్ప్రీనియర్ జర్నీ ఇన్ one sentence, what it would be? I think I would say hardworking. I would say my entrepreneur all about hardworking. And I have a rapid fire question, sir. Okay. Few. So if you can answer it as quick as possible, that it will be nice. Okay. Okay. First question is one word that defines leadership. It's empowering. Your biggest source of inspiration? I would say my grandma. Fantastic. A business book that influenced you? I read some of the business books, right? But one book I would say 0 to 1, authored by Peter Thiel. Okay, fantastic. And the most important quality in an entrepreneur? I would say integrity. Fantastic. And success means? So I think a lot of people talk about success, but I would say success is a daily practice. Fantastic. And one thing, one goal you still want to achieve? Yeah, I have one wish list in my career that I want to win. I mean, not I, but we want to win SAP Pinnacle Award. Oh, nice. And last one, your message to aspiring entrepreneurs around the world? I would say be honest, be transparent, and stay committed, right? That will help you how to grow your business. That's as simple as. Thank you so much, sir. Thank you for being with us, and your innovations and ideas taught us, and your lessons చాలా మందికి ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటాయి, అండ్ చాలా మంది నేర్చుకుంటారు కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్. Yeah, I want to say one word, right? So ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు సాక్షి టీవీకి, తర్వాత మీకు, చంద్రమౌళి గారికి, తర్వాత మిగతా యుఎస్ టీంకి, కేకే రెడ్డి గారికి, సాక్షి టీవీ ఇండియా వాళ్ళకి I really appreciate. I would say really appreciate on this one. Huge thanks to Sakshi management. What an inspiring story of Sheshu Maram Reddy's journey, from founding a company in Napa Valley to leading a global organization and earning a recognition as an EY Entrepreneur of the Year 2026 Midwest Award. Finalist is a powerful example of vision, perseverance, and leadership. Thank you for joining us and sharing your inspiring story, sir. Thank you.